اخنور سیکٹرس مز آئی ڈی دھماک فوجی کیپٹن ہیت فوجی اہلکار ہلاک تلاشی کاروائی بڑس پیمانس پہ جاری داخلہ وزیر امت شاہ سندس صدارت مز بہل پائچ میٹنگ جموں کشمیر ہندس سیکورٹی صورتحالس آو سام جموں کشمیر اندر ملٹنسی ختم کرنس پہ زور ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید سن پارلیمنٹس مز تقریر کیرن کرنا تو مچھل علاقس خطر ٹننے ہن مطالبہ وسیم احمد تو مکھن دین سندس ہلاکتس حوالہ تحقیقات تیز کرنس پہ زور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن سنمرگی مارکیٹک دور نار متاثرین ست کورک ملاقات پرت ممکن امداد یقین دہنی السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل جم کس اخنور سیکٹرس مز آز تمہ سات حالات کشید وچھنہ آمت یل ات زوردار دھماک سپود ون شوان دوپہر پتہ علاقس مز زوردار دھماک سپودمت یتھ دوران ترے فوجی اہلکار شدید زخمی سپید یہ زخمی فوجی اہلکار علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئے تاہم فوجی اہلکار زخمن ہز دگ نوترن کن فوت سپد مت یمن مز اخ فوجی کیپٹن تہ شامل یل زن یہ واقع پیش ین ستی علاقس مز فورس اہلکارن ہز مزید نفری تعینات کرنا آئی یا دوران وسیع علاقک گیر کرت تلاشی کاروائی تہ شروع کرنا آئی تو آخر اطلاع واتنس تام علاقس مز تلاشی کاروائی بڑس پیمانس پہ جاری یہ بدروکین ہیرمین علاقن مز تے فورس ایجنسین ملٹنٹن ہز موجودگی حوالہ اطلاع موصول سپزمز یم پتہ سیکورٹی فورسز طرف تلاشی کاروائی شروع کرنا آئی فوج تو جموں کشمیر پولیس طرف بدروکین کہیان علاقن مز بڑس پیمانس پہ تلاشی کاروائی شروع کرنا آمز یا دوران تھانالات ات ان پک علاقن مز فورس اہلکارن ہز اضافی نفری تعینات کرنش آمت تو آخر اطلاعات تام تلاشی کاروائی بڑس پیمانس پہ جاری یہ ڈوڈاس مز دون ریتن تام ڈرون سرگرمین پہ پابندی تہ لاگنہ آمز منشیات فروشن خلاف جموں کشمیر پولیس کاروائی بڑس پیمانس پہ جاری یہ آز تہ شمالی کشمیر کرنا کپوارس مز دون منشیات فروشن ہز جائیداد ضبط کرنا آئی امال کپوارہ پولیس طرف ون آمت ذاکر حسین شاہ ساکن تکیہ بہادر کوٹ سن مکان آو ضبط کرنے اس تم غیر قانونی طور تعمیر کورمت یل زن تمہ نش منشیات و مواد تہ برآمد کرنا آمد پولیس طرف ون آمت زِ یمن خلاف پولیس سٹیشن کرناس مز NDPS ایکٹس تحت کیس درج یتھے کن امتیاز احمد خان ساکن چترکوٹ کرنا سن جائیداد تہ NDPS ایکٹس تحت ضبط کرنا آمز یل زن یمن نش تہ منشیات و مواد برآمد کرنا آمد امتیاز بس ہاں داخلہ وزیر امت شاہ سندس صدارت مز سپز آز نئی دلی اندر بہل پائش میٹنگ یا دوران جموں کشمیر ہندس سیکورٹی صورتحال سام ہناو ات موقع پہ داخلہ وزیر جموں کشمیر ہندس موجود صورتحال حوالہ زان فراہم کرنا آئے تجھ تمو جموں کشمیر اندر ملٹنسی ختم کرنس پہ زور دیتمت امت شاہ سند طرف BSF ہدایت دن آمت زِ تم گژھن سرحدن پہ مزید چوکس روزن تو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرت گھس زیرو انفلٹریشن یقینی بنانے ین تمو تمام سیکورٹی ایجنسین ملٹنسی خلاف کام جاری تھونس پہ پانوین اتفاق کرنس پہ زور دیتمت میٹنگ مز مرکزی داخلہ سیکرٹری ڈائریکٹر
IB سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF بارڈر سیکورٹی فورس ڈائریکٹر جنرل تو دویم سینئر افسران موجود. شمالی کشمیر پہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید یس حراست پیرولس پہ لوک سبھا مز آز گۄڈنِچ لٹہِ موجود رود تمو پنس گۄڈنِکِس تقریرس من شمالی کشمیر ہندس گرنا کیرن تو مسل علاقہ باپت ٹنہ ہز منگ کرمز. تمو وون یم دور افتاد علاقہ 6 رٮ۪تن زمینی رٲبطہٕ کِنۍ واریاہ کال باپت ژھٮ۪نہٕ گژھان. یم باپت یہ ضروری زِ یمن علاقن مز گژھِ ٹنلہِ ہٕنٛز کٲم شروع سپدٕنۍ یُتھ زن یمن علاقن من روزن والن لکن راحت وات. انجینئر عبدالرشیدن وون زِ جموں کشمیر ہٕنٛدۍ حالات چھنہٕ سازگار. تمو وون زِ جموں کشمیر ہٕنٛدۍ حالات چھنہٕ سازگار تہٕ یتھ پٲٹھۍ ورمُل تہٕ کٹھواہس منٛز تاز ہلاکت سپٕز تمو چھُ افسوٗسناک یم ہلاکت قرار دِژمٕژ تہٕ مرکزی سرکارس چھُکھ مطالبہٕ کوٚرمُت زِ یمن حوالہٕ گژھِ تحقیقات کرنہٕ یِنۍ. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کرنا کیرن اور مسل یہ کپوارہ کے نارتھ کشمیر کے بہت ہی فار فلنگ کٹ آف ایریاز ہیں. وہاں ٹنل کی ویوستھا چاہیے. 6 مہینے کٹ آف رہتے ہیں. 6 مہینے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں کچھ نہیں. وہ لوگ 6 مہینے بھگوان بھروسے رہتے ہیں. تو میری سرکار سے ایک گزارش ہے کہ وہاں پہ ان تینوں جگہوں پہ کرنا مسل اور کیرن کے لیے ٹنل کی ویوستھا کی جائے. اور ساتھ ہی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وسیم احمد میر اور مکھن دین ان دو کا ابھی پچھلے آپ نے پڑھا ہوگا پیپر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. فورسز کے ہاتھ ایلیجنٹلی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارا خون سستا نہیں ہے. ہمیں جینے دو. ہمیں جینے کا حق ہے. ہمارے خون کی کچھ قدر کرو کچھ لاج رکھو. کیا ہم روز وسیم میر کی خون کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے فورسز کو. اس بات کی میرے گزارش ہے اپنی سرکار سے اس کی فلی انویسٹیگیشن ہو. اور جن لوگوں نے ان کو گولی ماری. جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوبہ مفتی شمالی کشمیر ہندس ورملس مز تو بلاور کٹھواہس مز نوجوانن ہز ہلاکت حوالہ کت کران وونمت زِ ییٚتہِ یِم واقع سٹھائے افسوسناک تتہِ یہ کت افسوسناک زِ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھنہٕ گھرکلی معاملن ہندس مرکزی وزیر ست یم معاملہ تلمت. دیکھیے جو ابھی حال ہی میں 2 حادثے ہوئے. ایک بومائی سوپور میں وسیم میر کے ساتھ جس طرح اس کو نہتے آدمی کو ایک ٹرک ڈرائیور غریب ہے جس طرح اس کو گولی مار دی گئی. اور جو ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ بہت نزدیکی سے اس کو گولی مار دی گئی. ٹائر کی وجہ سے اس کو گولی نہیں لگی بلکہ سٹریٹ اس کو گولی مار دی گئی. اور اس کے بعد کٹھوا بلاور میں جیسے مکھن دین کو پولیس ہماری رکھوالی کے لیے ہے اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. اور ایسے میں انسان کو یہ خیال تھا کہ عمر صاحب جب ہوم منسٹر سے ملیں گے تو ان سے ان مسئلے کے بارے میں بات کریں گے. کیونکہ ہم کہتے ہیں جیسے وہ خود بار بار کہتے ہیں ہوم منسٹر صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مگر وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے پاس 50 MLA ہیں. ان کے پاس ممبر پارلیمنٹ ہے. ان کی ایک اتھارٹی ہے. اگر PDP والے ہوم منسٹر سے پوچھنا چاہیں تو ہم نہیں پوچھ سکتے. بلکہ عمر صاحب کو چیف منسٹر اگر وہ گئے تو ان کو وہاں ہوم منسٹر صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر جموں کشمیر میں آپ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ملیٹنسی کے ساتھ آپ مقابلہ کر لیجئے مگر جو عام لوگ ہیں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آرمی کی طرف سے کسی آرمی کے میں نہیں کہتی ساری آرمی خراب ہے مگر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے. اسی طرح جو بلاور کا SHO ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہ شکایت ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے. جو پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ملیٹنسی کے الزام میں بند کرتا ہے. آپ نے بھی سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر پٹن سند طرف کاشتکارن ون آمت زِ تم گژھن یتھ موسمس من سبزی تو فصلو خاص خیال تھاوین. تمو نین فصلن تو سرکاری سکیمن حوالہ تہ زان فراہم کرمز. گلستان نمائندہ راہی نثار ست تمو خاص کت بات کرمز.
क्योंकि इस वक्त मेरे साथ है सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर पटन मोहतरम ज़हूर साहब, इनसे जानेंगे क्योंकि मौसम के बारे में जब बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंजेस है। इस वक्त बर्फ़ तो होता था, अगर कश्मीर की बात करेंगे आज बर्फ़ होता था मगर आज बर्फ़ नहीं है बल्कि धूप है। तो क्या करने की ज़रूरत है, कौन कौन से फसल इस वक्त लगाने की ज़रूरत है, ज़हूर साहब से बात करेंगे। सर आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ में, बता दीजिए फार्मर्स के लिए इस वक्त क्या रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चूँकि मौसम काफ़ी अच्छा है, दिन में खासी अच्छी धूप होती है, तो जो हमारे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के जो हमारे पास हाईटेक आते हैं, चाहे लो कास्ट हाईटेक हो या जो हमारा अल्ट्रा हाईटेक है, या छोटे छोटे जो हमारे फार्मर्स के पास जो छोटे टनल शेप्ड या वुडन स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो उनमें जो हमारे रबी में सब्जियां लगाते हैं, जैसे हमारे पास नौल खोल है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, या शिमला मिर्च है, या कश्मीरी लाल मिर्च है, तो उसकी पनीरी के लिए वो जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो इस वक्त 10 या 15 फरवरी के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस में अच्छा टेम्परेचर मेंटेन। अगर रात का टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो वो उसको पॉलीथीन को नीचे कर सकते हैं, तो ताकि नाइट टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। तो 40-45 दिनों में अगर वो उनकी जो पनीरी तैयार होगी तो फिर वो सेकंड क्रॉप के लिए जा सकते हैं, तो वो अब काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि जो अर्ली क्रॉप में रेट अच्छा मिलता है उनको। और बाकी जिनके पास हाईटेक नहीं है तो अभी उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट टेम्परेचर में अभी हमें सब ज़ीरो में ही चल रहा है और आइंदा भी शायद बारिशें हो, क्योंकि इस वक्त मेरे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर मज आवाज आयुष जम्मू कश्मीर तरफ आलमी यूनानी दो हवाले एक तकरीब संज करने, अत जम्मू कश्मीर वज़ीर आला सिंध मुशीर नासिर असलम वानी सिंध तरफ मेहमान खुसूस तौर शिरकत करना आए। अत मौके पर मशहूर यूनानी माहिर हकीम अजमल खानस खराज अकीदत पेश करना आव, तो तिहंद कारनामन हवाल ती कथ बात करना आमज। अत मौके पर आयुष जम्मू कश्मीर डायरेक्टर डॉक्टर नजहत बशीर शाह, डॉक्टर इफत शाह, प्रिंसिपल जेएमसी श्रीनगर तो बाकी जिम्मेदार थे मौजूद। जन अत मौके पर डॉक्टरन हज हौसला अफजाई ती करना आई। I would like to take this opportunity Dr. Mohammed making yoga a household health regime for the ये हकीम अजमल खान थे हमारे, तो उनका आज बर्थडे होता, बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ऑडिटोरियम है डेंटल कॉलेज में। इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं यूनानी के, उनको हमें यहाँ बुलाया आज। और आज के दिन हम यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स फील्ड में अच्छा काम करते हैं और जो लोगों की खिदमत ज़्यादा करते हैं उनको अवार्ड्स देते हैं यहाँ पे, और एक दूसरे से मिलते हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, और जिसने फील्ड में अच्छा काम किया होता है उसकी सर्विस को हम रिकॉग्नाइज़ करके उसको अवार्ड भी देते हैं। ये बताएं, यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टरेट आयुष की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं, और दूसरा है कि लोगों को किस तरह अवेयर किया जा रहा है। स्टिल हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग यूनानी मेडिसिन से या आयुष से बहुत कम अवेयर है। वो इस सिलसिले में जो हमारी जो डिस्पेंसरीज़ हैं फील्ड में, तकरीबन 571 के करीब हमारी यूटी में आयुष डिस्पेंसरीज़ हैं, हम उन डिस्पेंसरीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं एज आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और आपने पहले देखा होगा कि छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती थी, लेकिन अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव कर दिया है, उनकी ब्रांडिंग हमने चेंज कर दी है, वहाँ पे योगा फैसिलिटीज़ हमने कर दी हैं, मेडिसिन की फराहमी वहाँ पे इंश्योर कर दी है हमने, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो हमने इम्प्रूव कर दिया है। और दूसरा, हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फील्ड स्टाफ है वो लोगों में जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, और स्कूल्स में जाके भी वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस देते हैं कि आयुष सिस्टम है क्या, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। इसमें यह है कि देखिए, आपने खुद भी देखा होगा कि इस वक्त जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मोटापा है, जैसे ओबेसिटी है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा हैं, या हार्ट की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो उनको ये जो यूनानी सिस्टम है, इसमें हम जो तरीक़ा इलाज है इसका यह है कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि अवेयरनेस हम करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, किन ग़िज़ा से कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी हैं जिससे हमारी सेहत ठीक हो जाएगी, बेहतर रहेगी, और कैसे हम किन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये चीज़ें हम
बोलते हैं। और इससे जो है, इससे हम जब लोगों में हम ये अवेयर करेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल ठीक हो, उनको कोई बीमारियां ज़्यादा ना हो, उससे डिजीज़ बर्डन जो है वो हमारे नाज़रीन खबरनाम जारी यत्स निमो तजारती वक्फ पत खबरनामस मज तुन दोबारा खैर मकदम महकमा ज़राअत तरफ आवा शुमाली कशीर पोशवारी नईद खाई सुनवारी बंडपोरिस मज किसान खतर मिशनरी बैंकुक इफ्तिताह करना अत मौके पे SDM सुंबल मुर्तज़ा अहमद सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम अहमद रथर तो बाकी जिम्मेदार थे मौजूद। जिम्मेदारों तरफ अत मौके पे कत कर वन आमुत जिम्मेदारन हेकन मिशनरी बैंक पे जदीद जरी सामान किराए पे हासिल कर युथ तिहज आमदनी मज इजाफ सपदे। मशीनरी बैंक हमने आज इनॉग्रेट किया। ये मशीनरी बैंक ये स्कीम जो है HADP स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसी का एक हिस्सा है मशीनरी बैंक। इसमें इन्होंने जोन में एक एंटरप्रेन्योर को सेलेक्ट किया है जिनके फेवर में इन्होंने मशीनरी जो है सब्सिडाइज रेट्स पे इनको दे दी है। तो इसमें वीडर्स, टिलर्स, स्प्रेयर्स वगैरह जो बागात या दूसरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उसमें काम आ जाती है। ये जो मशीनरी है ये यहाँ के लोग, इस जोन के लोग, इस गांव के लोग, पुशवारी के लोग, नाइदखल के लोग उनसे रेंट पे ले सकते हैं और रेंट में भी छूट है। अगर मार्केट में आपको ये मशीन फॉर एग्जांपल 1000 रुपये आपको दिन का रेंट देना पड़ेगा, यहाँ आपको 600-700 रुपये रेंट देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। आगे जो डिफरेंट जोन्स हैं हमारे सुंबल के, वहाँ के यूथ को आगे आना चाहिए। और ये डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मजीद टाकन आज जनूबी कश्मीर हंद अमीर आबाद तो नाजनीन पर त्रालुक दौर कोरमुत। या दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ति मौजूद तिमो अत मौके पे वोनमुत जे गाड़ सनद पहुंच दिनस हवाले महकम तरफ कहिया कदम तुलन तो नौजवानों तरफ अत सनद सत वाबस्त सपदनस कुन जान फराहम करना आमज यम सत यह सनद ब्रोह पकनानस मज तो नौजवानन रोजगार फराहम करनस मज आसानी सपदे। तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिजिकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिजिकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज त्राल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो दरामद सोईबुक बड़गाम के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुद महकमे फ्लड कंट्रोल तो वेटलैंड तरफ नारबलस मज आब ठहराने बापत गेट लागन आमत यमकिन सूर्य आब दरहम के जरी जमीनस मज दाखिल सपदे, यम सत फसलस तो सब्जियन सठा नुकसान सपदे। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमत अत मामलस कुन गज जोन दिन युत जन लुकन मजीद नुकसान सपदे। इससे पहले यहाँ पानी नहीं होता था, ये आता नहीं, सारे जो यहाँ से नाले आते हैं, बड़गाम के जो नाले गुजरते हैं उनका पानी यहाँ से निकल जाता है और वाया वो नारबल के पुल के नीचे से गुजरते हैं। लेकिन फ्लड कंट्रोल वालों ने उसमें गेट बनाया है, जो नाला गुजरता है दूधगंगा नाला, उसमें गेट बनाया है। उस गेट की वजह से जो यहाँ पर आप पानी देख रहे हो सारा हमारा मिलकती लैंड जहरी पानी आ गया है। इसमें हमने सरसों बोया है, इसमें सब्ज घास का हमने बीज बोया है, वो भी जहरी पानी आ गया है।
हम चाहते हैं अब जो फ्लड कंट्रोल वाले हैं उनको रखना है। उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उनके जो टाई हुआ है, हमें उस झील होकरसर में पानी, हम भी चाहते हैं कि वहां पर पानी रह जाए झील होकरसर में और माइग्रेंट्स बर्ड आ जाए और यहाँ के इस इलाके की रौनक उससे बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि वैसा ही होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर 10 फुट पानी जमा करके ये सारी मिल्कियत जमीन तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा होती है, खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान अल्लाह।